Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper Database Management System. Today topic specialization and generalization process. Specialization and generalization process. ఈ చాప్టర్లో ఎన్హాన్స్డ్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్లో చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దిస్ వన్. ఓన్లీ దెర్ ఆర్ జనరలిస్ట్ 3 questions are there. 3 questions is చాలా ఇంపార్టెంట్. Okay, so what are specialization process and generalization process? First we'll see what is the specialization process. Specialization అంటే so there is a common thing is there. From this common thing we identify the specialized. That is the specialization process. Understand? And there is a common thing is there. From this common thing we are identifying the some specializations. So that is a specialization process. That means specialization is a top-down approach. That means first there is a common entity is there. There is a generic entity is there. From this generic entity we are identifying the specialized subclass entity types. From a generic entity. So that means specialization is a process of identifying specialized subclass entity types from a generic entity type. అంటే ఆల్రెడీ డేటా మోడల్లో ఒక కామన్ ఎంటిటీ ఉంది. సో ఈ ఎంటిటీలో మనము సమ్ స్పెషలైజ్డ్ ఎంటిటీస్ ఏమైనా డివైడ్ చేయగలుగుతున్నామా అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అంటే కామన్ ఎంటిటీ నుంచి, జనరిక్ ఎంటిటీ నుంచి, లేదా సూపర్ క్లాస్ ఎంటిటీ నుంచి స్పెషలైజ్డ్ ఎంటిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్పెషలైజేషన్ ప్రాసెస్. The specialization process means there is a common entity is there is a generic entity is there in the data model, already existing data model, there is a generic entity is there. By applying the specialization process we are identifying the some subclass entities are specialized entities. So this is a specialization process. So in the specialization process we identify the set of subclasses of an entity type. Set of subclasses of an entity type, and also identify the what are the attributes specific to these subclasses, and also identify the what are the relationship between the superclass and subclass with the relationship identify చేయడం జరుగుతుంది. That is the specialization process. So for example, let us consider there is an entity relationship model is there. We are applying the specialization process on this entity relationship model. Some entity relationship model ఉంది, దీని మీద మనం స్పెషలైజేషన్ ప్రాసెస్ అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ డాటా మోడల్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎంటిటీ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్టాఫ్ అనే ఎంటిటీ ఉన్నది. ఓకే, సో హియర్ స్టాఫ్ ఎంటిటీ, ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ స్టాఫ్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ అన్ entity called as a staff. Single entity ఉంది, all the members. So here we apply the process of specialization on this top entity. So here what happens, so in the all the data in the staff entities are some listed, or identify the attributes. Here one of the attribute is, some of the attributes are specific to only one group of staff members, based on their job role there. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. సో సబ్జెక్ట్ టీచింగ్ అనేది, సబ్జెక్ట్ టీచింగ్ విల్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ ద జాబ్ రోల్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ద స్టాఫ్ మెంబర్ ఈజ్ టీచింగ్ స్టాఫ్, దెన్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ దేర్. అంటే అతను టీచింగ్ స్టాఫ్ అయితే ఏముంటుంది, సబ్జెక్ట్ టీచింగ్. నాన్ టీచింగ్ వరకు సబ్జెక్ట్ టీచ్ కాలంలో ఏమైనా వాల్యూ ఉంటుందో ఉండదు. Okay, like that we have to identify the specialized attributes. Based on that attributes we are grouping the entities,
some rows, and we are identifying the specialized entity. So that means we attempt to identify the difference between the members of this entity. Members of entity means స్టూడెంట్ యొక్క మెంబర్స్ అంటే ఏంది, సమ్ రోస్ ఈ రోస్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నాం. సో ఇయర్ మనకి దిస్ టూ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు వన్ గ్రూప్, దిస్ టూ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు వన్ గ్రూప్. సో సచ్ మెంబర్స్ విత్ డిస్టింక్టివ్ attributes and a relationship. Okay, so as described earlier, staffs with job roles of teaching staff and non teaching staff distinct attributes. అంటే దీనికి కామన్, సో నలుగురికి కామన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, ఓన్లీ 2 members సమ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, ఓన్లీ 2 members సబ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. Okay, so at that time we identify the teaching non-teaching subclasses of specialized స్టాప్ పర్ సూపర్ క్లాస్. అంటే రెండింటి నుంచి టీచింగ్ అంటే ఓకే, సమ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ఓన్లీ రెండింటికి వర్తిస్తున్నాయి, సమ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఓన్లీ ఈ రెండింటికి వర్తిస్తాయి. ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తాం మనము 2 ఎంటిటీస్గా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ స్టాప్ ఎంటిటీ అనేది కామన్ ఉంది, కామన్ ఎంటిటీ నుంచి సమ్ స్పెషలైజ్డ్ ఎంటిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద స్పెషలైజేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ బాటమ్ అప్, టాప్ టు బాటమ్, టాప్ డౌన్ అప్రోచ్. అంటే టాప్ అంటే ఫస్ట్ టాప్లో ఉంటుంది సూపర్ ఎంటిటీ నుంచి బాటమ్ ఎంటిటీ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. నెక్స్ట్ జనరలైజేషన్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ ఎ రివర్స్ ఆఫ్ ద స్పెషలైజేషన్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ ఎ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అంటే యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ ఇన్ ద ఈఆర్ మోడల్ దెర్ ఇస్ ఎ టీచింగ్ స్టాఫ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అని 2 entities ఐడెంటిఫై చేసిబడి ఉన్నాయి. స్టాప్ అనే వర్డ్ లేదు అక్కడ, స్టాప్ అనే డయాగ్రామ్, స్టాప్ అనే ఎంటిటీని ఐడెంటిఫై చేయలే. ఉన్నది టీచింగ్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అని 2 entities సపరేట్గా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. సో వాట్ విల్ డూ, విల్ ఐడెంటిఫై ద వాట్ ఈస్ ద కామనాలిటీ ఆఫ్ దిస్ 2 attributes. కామనాలిటీస్ ఆఫ్ దీస్ 2 attributes, ఈ రెండింటిలో ఒక కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో సమ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ కామన్, సమ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ డిస్టింక్టివ్. సో ద అట్రిబ్యూట్స్ విత్ ద కామన్ అట్రిబ్యూట్స్, ఈ రెండింటిలో ఉన్నటువంటి కామన్ అట్రిబ్యూట్స్తోనే ఎనదర్ ఎంటిటీని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఆ కామన్ అట్రిబ్యూట్స్ అన్నిటిని కూడా ఎనదర్ ఎంటిటీకి అప్లై చేస్తాం. సో దట్ ఎనదర్ ఎంటిటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సూపర్ క్లాస్ ఎంటిటీ. దట్ మీన్స్ దేర్ ఆర్ ద సమ్ స్పెషలైజ్డ్ ఎంటిటీస్. From these specialized entities, we are identifying a generalized entity. We are identifying a generic entity. So this process is called as a generalization process. Okay? Some specialized entities నుంచి generic entity identify చేస్తే generalization process. So that means there are the specialized entities. That is the bottom up. Bottom నుంచి up లోకి వెళ్తున్నాం, bottom up process. So see here, generalization is a process of identifying a generic entity from a group of entity types by grouping the common characteristics. అంటే 2 entities ఉన్నాయి, ఈ 2 entitiesలో కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని గ్రూప్ చేసి జనరిక్ ఎంటిటీని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కన్సిడర్ ఏ మోడల్ వేర్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద డిస్టింక్టివ్ ఎంటిటీ టైప్స్. సపరేట్ ఎంటిటీ టైప్స్ రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది. So at that time we will apply the generalization process on these entities. So we attempt to identify the similarities between them. రెండిట్లో కామన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో సచ్ యాజ్ ఏ కామన్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్ కామన్గా ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో దీస్ ఎంటిటీస్ షేర్ అట్రిబ్యూట్స్ కామన్ టు ఆల్ స్టాఫ్. So that we identify the teaching, non-teaching as a subclasses of a generalized స్టాప్ సూపర్ క్లాస్. ఓకే, ఈ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అంటే సింపుల్ సార్, జనరిక్ ఎంటిటీ నుంచి స్పెషలైజ్డ్ ఎంటిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేసే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్పెషలైజేషన్. ఓకే, సమ్ స్పెషలైజ్డ్ ఎంటిటీస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్. ఫ్రమ్ దీస్ స్పెషలైజ్డ్ ఎంటిటీస్ వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఏ జనరిక్ ఎంటిటీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ జనరలైజేషన్. అంటే టాప్ నుంచి బాటమ్ వస్తే స్పెషలైజేషన్, బాటమ్ టు అప్ వెళ్తే జనరలైజేషన్. ఓకే, రిమెంబర్ దట్ వన్. సో గివెన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ స్టాఫ్. సో హియర్ టీచింగ్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ both have the common entity staff ID, name, salary, date of joining. So both are common to 2 type of
teaching staff and non-teaching staff. Coming to the some subjects and specialization, there belongs to only teaching staff. Some non-teaching staffs are only specialized attribute job role is there. So when are creating the table, టీచింగ్ స్టాఫ్ అన్నప్పుడు ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, నాన్ టీచింగ్ అన్నప్పుడు ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఏ స్పెషలైజేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ జనరలైజేషన్ ప్రాసెస్, one of the important topic in this concept. So make the practice once or twice. Okay, so last time ఈ క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది మీకు. ఈ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రీవియస్ పేపర్స్ కూడా ఇస్తాను, ఒకసారి చదువుకోండి. ఓకే స్టూడెంట్స్.